ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है पख दीआं खबरां दे विच और इस सैगमेंट च जिहड़ी खबर विचारन जा रहे हैं। पिछले कुछ समय तो लगातारता बनी हुई है इहो जिहियां खबरां दी जिहड़ी खास तौर ते गाहे बगाहे साडीआं नज़रां दे विच पैंदी है। इस प्रोग्राम दे विच साडी चर्चा दा विशा भी बनदी है और चर्चा इत्थों तक भी पहुँचती है कि मुल्क दीआं परिस्थितियां जिहड़ियां इह कहिंदियां पईआं ने कि साडे मुल्क दीआं समय दीआं सरकारां भावें किसी भी समय च होईआं होण औरतां दी सुरक्षा नूं लैके पूर्ण तौर ते प्रबंध नहीं कर सकियां। साडा समाज जिहड़ा आ या साडीआं सरकारां साडी कानून व्यवस्था जिहड़ी आ अपने आप नूं आधुनिक होण दे तां दावे बहुत करदियां ने पर अजे तक भी औरत नूं इह एहसास नहीं करवा पाईआं कि वो इस सोसाइटी दे विच इस समाज दे विच इस मुल्क दे विच अपने आप नूं सुरक्षित महसूस करन। खास तौर पे कठुआ कांड, उन्नाव कांड या इस तो पहला जो दिल्ली का निर्भया कांड सामने आया सीगा उन्हें बहुत सारे सवाल औरतों की सुरक्षा नूं लैके खड़े किए ते हुण ताज़ा चर्चा तो कठुआ कांड ते उन्नाव कांड नूं लैके सामने आई सी। बहुत सारिया गल्लां बातां होईयां। मोदी सरकार दे वल्लों एक नवां जिहड़ा आ वो रेफरेंडम भी ले आंदा गया सीगा, एक नवा कानून भी पास कर दिता गया कि 12 साल तो घट उम्र दी बच्चियां नाल जे समूहिक बलात्कार का कोई मामला सामने आता तो उस मामले दे विच मौत तक की सज़ा भी दी जा सकती है। बावजूद इस दे लगातार यह सिलसिला इहो जिहियां घटनावां दा जारी है। हुण इहो जिहे हालातां दे विच उस जो कानून बनाए गए नवें जो नियम घड़े गए वो ये भी कहते हैं कि फौरी सुनवाई होएगी जिहड़े 12 साल तो घट उम्र दी बच्चियां दे नाल दुष्कर्म के मामले होणगे। हुण फौरी कार्रवाई की जो गल करिए तो NCRB जिहड़ी है उन्हें एक रिपोर्ट जारी की है, अंकड़े दिते हैं जिहड़े अंकड़े ये कहते हैं कि जो कानून जो नियम नवें घड़े गए आ उन्हां दे मुताबक जे कानून व्यवस्था काम करती है तो किहो जी तेजी लियाउणी पैगी इन्हां मामलिਆਂ ਦੀ सुनवाई दे विच। कुछ आंकड़े है जिहड़े मैं तुहानूं पढ़ के दसांगा। ये आंकड़े बड़े खतरनाक है और ये दसदे ने कि चाह के भी उन्हां नियमां दे उत्ते काम एडी छेती नहीं हो सकता अजे, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि 2016 दे विच छोटियां बच्चियां दे नाल बलात्कार दे मामले जिहड़े वो 36,657 जिहड़े वो सामने आए ते रोज़ 55 बच्चियां दे नाल बलात्कार होने के मामले सामने आउंदे आ और हर साल 20,000 तो वध जिहड़े आ ये मामले निकल के सामने आउंदे आ ते जे 10 महीनों दे विच इन्हां मामलों का निपटारा करना है। ये टोटल मामले जिहड़े 36,627 दे विचों असीं हर साल गल करते हैं कि 20,000 तो वध मामले सामने आउंदे आ ते जे इन्हां दी सुनवाई करनी है तो 400 जजां दी जरूरत होएगी। वो 400 जज जे इन्हां दे विचों रोज़ एक जज 50 मामलों की सुनवाई करे उन्हां दे उत्ते फैसला सुनावे तां जाके 10 महीनों दे विच इन्हां मामलों का निपटारा हो पाएगा। ते हुण ये 400 जज जिहड़े आ रोज़ इन्हां मामलों की सुनवाई करनगे, उन्हां दी भरपाई कित्थों होएगी, वो कित्थों अवेलेबल हो पाउणगे, क्योंकि परिस्थितियां तो ये कहंदियां कि 26 लाख केस जिहड़े आ औरतां खिलाफ अपराध दे बलात्कार दे अजे पेंडिंग पे आ और उन्हां परिस्थितियां दे विच जदों मुल्क दीआं जिला अदालतां दे विच 5,984 जजां दे अहुदे खाली पे आ, हाई कोर्ट दे विच 395 जजां की कमी पाई जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट दे विच 6 जजां की अजे तक कमी है। तो जदों असीं कहने कि 400 होर चाहिए ने इन्हां मामलों की फौरी सुनवाई करने लई ते उन्हां परिस्थितियां दे विच लगदा है कि एक कानून तां बना दिता गया सिर्फ ते सिर्फ लोकां दे रोह नूं दबाउण दे लई या कुछ समय लई ठंडा करन दे लई, पर जमीनी पद्धर ते इहदे ते कोई कार्रवाई हुंदी नहीं नज़र आएगी। देसराज काली जी कह सकते हैं कि अमली जामा वो जिहड़े नियम वो जिहड़ियां शर्तां बनाईयां सीगियां सरकार ने नवें कानून के मुताबक वो जमीनी पद्धर ते तां मैनूं नहीं लगदा इस हिसाब नाल हो पाउणगीਆਂ। बिल्कुल जसवीर, ये तो जिवें तुसीं तत्थ ही दे दिते ने जी और तत्थ वो कहंदे हुंदे हत्थ कंगण नूं आरसी दी लोड़ की है जी है ना, और तत्थ दस रहे ने कि ये पॉसीबल नहीं है मुकम्मल तौर पे जी। पर ये जो आवाज़ उठी जो लोकां 'च रो उठिया
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਚੰਗਾੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਟਟੈਣਾ ਨੇਰ ਪੱਛਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨੇਰ ਪੱਛ ਰਿਹਾ ਆ, ਨੇਰ ਨੂੰ ਛੰਡ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਟੈਣੇ ਵਾਂਗ ਨੇਰ ਪੱਛਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀ ਟੂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, Me too। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ। ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਬਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਾਜਕ ਯੌਨ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਂਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਜੀ, PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਕਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟਣ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧੁੱਪ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਡ ਲੈਣ ਦੇ ਹਵਾ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਦੰਭ ਹੈ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਦੰਭ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮਰਦਾਊ ਪੁਣੇ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਏਸੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਇਰਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਸੀ 10। ਜੀ, ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ 10 ਕਰੈਕਟਰ, 10 ਔਰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅਰਾਜਕ ਹੈ, ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਰਮਿਕ ਸਟੋਰੀ ਆ, 10 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਰਮਿਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੇਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਲਰ ਹਾਂ।
ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰਤ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਉਹਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਸਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਕਰਤਾ, ਸੀਟੀ ਵਜਾਤੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਲਿਬਾਜ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਾਣਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਆ, ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ 400 ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ 50 ਤੋਂ 51 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਨਿਪਟਾਏ ਤਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਸਵੀਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਊਪਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਰੀ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੇਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਬਈ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਊਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 400 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, 400 ਜੱਜ ਮਿਲਨੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ 400 ਜੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟੇਗੀ, ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਆਪਾਂ ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਨਾਵ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੀ, ਭਰਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸ ਜਸਵੀਰ, 5% ਹੁੰਦੇ, 5% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਦਾਊਪਣਾ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੂਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਪਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੇਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗ ਹਾਲੀਆਂ, ਮੰਦ ਹਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਸਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਚਾ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਧਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪੌਰਨ ਸਟਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਅਜੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊੜਾ ਐੜਾ ABC ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧਿਆ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 2013 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ 84% ਵਾਧਾ ਜੀ, ਔਰ 5% ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 95% ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਉਹ 11% ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ 90% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10 ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਈਰਾਨ 'ਚ ਭੋਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਯੂਰਪ ਦੀ ਲੇਡੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਇੰਨੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲ ਲੁਕਾਏ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਪੀੜਿਤ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਝਰੀਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਲਤੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 25 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੋਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਲਮੀਆ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੇਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਔਰ ਸਪਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ।